Now you can start. Okay. Just a second, then. Okay. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, sir. So, as per the agenda, we'll be having this. I, JFP KP Kalyan, in the capacity of President of JCI Vizag Excellence, hereby start the training program on Let Us Make a Difference by Sri JC Bharadwaj Vedula on AI tools. Hereby call to order. Now the floor is handed over to the trainer. Bharadwaj, it's up to you. Please have it. Thank you. Okay, thank you. So, good evening, everyone. Myself, Bharadwaj Vedula from JCI Vizag Excellence. So, one second, I'm sharing my screen. So, today's topic is let's make the difference using AI tools. So, let us be interactive. So, almost 12 participants unnaru. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా లేదన్నా ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోయినా ఏదైనా సజెషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా బికాజ్ ఐఎమ్ ప్రొఫెషనల్ డ్రోన్ ట్రైనర్ ఆఫ్ జేసే వైజాగ్ ఫ్రమ్ జేసే ఇండియా ఫ్రమ్ జోన్ 4. So just I am also still learning lot of things. So any changes or anything need to be added or anything is out of date if I am explaining, just be responsive and you can always inform me about the things. So coming to today's topic, let's make difference using AI tools, enhancing our daily productivity. So asalu productivity ante enti? So can anyone tell me what is productivity? ఎవరు లేరా మీటింగ్ లో 12 మెంబర్స్ ఉన్నారు? No question అడిగావా భరత్? సార్ ట్రైనర్ సార్ Yes. మీరు క్వశ్చన్ అడిగారండి? అడిగాను Can సార్. you please repeat the question? There was some disturbance. What is productivity? You can always type in the chat box also if anyone not feeling to answer over the. Productivity is getting a better result every time. Like when we are giving an input, if we want to increase the productivity, getting a better result, or giving an input and getting an output is called a productivity. Okay, somewhat correct. Thank you for your answer, President Kalyan Garu. Inka evaraina, what is productivity? So let me tell you, productivity ante the thing which we are doing, the action which we are performing, and the output what we are getting, if it is in equal ratio, that is called productivity. So that is when we can tell that the work which we have done is completed. Completed అనేది effective గా complete అయినప్పుడు productivity అని అంటాం. So Naren, thank you. Productivity is efficiency. That is, yes, true. Productivity can also be measured as efficiency, but productivity direct definition కావాలి అంటే the way which we are working and what is the result which we are getting is called productivity. So why is it important? ఎందుకు అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అనుకునేటప్పుడు దానివల్ల వచ్చే అవుట్పుట్ని బట్టి మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సేల్స్ పర్సన్ ఉన్నారు. ఆ సేల్స్ పర్సన్ ఎప్పుడైనా ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఆ సేల్ అతను క్లోజ్ చేయగలిగినాడే తను ప్రొడక్టివ్గా పనిచేసాడు అని చెప్తాం.
లేదు అంటే తను ఒక 10 డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి వెళ్ళి ఆ ప్రొడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రోజంతా టైం స్పెండ్ చేసి వితౌట్ సింగిల్ ఆర్డర్ తను ఒకవేళ బ్యాక్ వచ్చాడు అనుకోండి, ఈవెన్ దో హీ విజిటెడ్ 10 డిఫరెంట్ కస్టమర్స్, even after 1 or 2 days he did not get any response from that customers, then his efficiency, his productivity is not there. So productivity ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం చేసే పని యొక్క రిజల్ట్ మాట్లాడుతుంది. సో ఆ రిజల్ట్ గురించి అచీవ్ చేయడం కోసం ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ప్రొడక్టివ్గా చేసిన పనికి అన్ప్రొడక్టివ్గా చేసిన పనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో యాజ్ ఏ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపులే తీసుకుంటే, ఆ సేల్స్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సేల్స్ పర్సన్ కనుక అదే 10 కాల్స్ వెళ్ళిన 10 కాల్స్లోని 10 విజిట్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత 10 మెంబర్స్ నుంచి 10 డిఫరెన్స్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, 100% ప్రొడక్టివ్గా పనిచేసినట్టు ఉంటుంది. సేమ్ అదే వేరే సేల్స్ పర్సన్ 10 విజిట్స్ చేసి ఒక్కో కాల్ కూడా కంప్లీట్ చేయకుండా వచ్చారు అంటే, ఎవరైనా సరే ఎవరైతే సేల్స్ కంప్లీట్ చేశారో ఆ పర్సన్ని మాత్రమే అందరూ పొగడడం కానీ ఆ పర్సన్ గురించి మాట్లాడడం కానీ చేస్తారు. సో ఆ రకంగా ప్రొడక్టివిటీ అనేది 100% మన లైఫ్లో కానీ మన డే టు డే యాక్టివిటీస్లో కానీ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది. మనల్ని ఒక బెటర్ పర్సన్ కింద ఎదుటి వాళ్ళ ముందు నిలబెడుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఏఐ? నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే ప్రొడక్టివిటీని ఏఐ టూల్స్ ద్వారా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు అనేది మాట్లాడుకుంటున్నాము. దాంట్లో సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేది, ఒకటి ప్రొడక్టివిటీ అయితే రెండోది ఏఐ. ఏఐ అంటే ఏంటి? సో ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ అన్ ఏఐ, అట్లీస్ట్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఏఐ. సో అది ఈ పాటికి మన అందరికీ తెలిసిపోయింది, ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్. సో ఎస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అనేది మనకి ఒక రిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఏదైనా మనం చెయ్యాలనుకుంటే, గూగుల్ ఎప్పుడైతే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ లాంచ్ చేసిందో అప్పటి నుంచి మన లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది. మనకి ఏది కావాలన్నా, ఒక తలనొప్పి వచ్చినా, ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా, ఏదైనా ఒక కుకింగ్ రెసిపీ కావాలన్నా, ఏదైనా సరే మన వాళ్ళు ఫస్ట్ వెళ్ళి గూగుల్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్లో టైప్ చేసి దాని ఆన్సర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఏఐ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ లోవర్ వర్షన్. గూగుల్ స్టార్ట్ చేసిన ఈ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మనం ఏఐతో పాటు వర్క్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ 2023-24 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కానీ ఈ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ఏఐ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా పెరిగింది. సో మనం చేసే ప్రతి యాక్టివిటీలోని ఏఐ తాలూకా రోల్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ వస్తుంది. సో ఆ ఏఐని మన లైఫ్లోని ఇంకా ఎలాగా ఆ ఏఐని యూజ్ చేసి మన డైలీ ప్రొడక్టివిటీని ఎంతవరకు మనం బెనిఫిట్ చేసుకోగలం అనేది కొన్ని యాప్స్ ఆర్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు, మన లైఫ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు, ఎక్కడ ఇంపార్టెన్స్ చూసుకోవచ్చు అనేది ఒక 3 టాపిక్స్. నేను మొత్తం ఏఐ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్, దాంట్లో బోల్డ్ అని ఉంటాయి. బట్ నేను ఈరోజు మాత్రం ఓన్లీ 3 థింగ్స్ గురించే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. వై వీ షుడ్ లెర్న్ ఏఐ అనేది మనకి ఈ 3 టాపిక్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ దాంట్లో తెలుస్తుంది. సో వాట్ కెన్ ఇన్ ఏఐ డూ? అసలు ఏఐ ఏం చేయగలదు అంటే ఇట్ కెన్ 100% ఇంప్రూవ్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందులో ఇంప్రూవ్ చేయగలదు అంటే మన యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏఐని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడానికి ఏఐని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్, మన యొక్క ప్రొడక్టివిటీని, ఎప్పుడైతే మనకి కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన దగ్గర కంప్లీట్గా ఉందో ఆబ్వియస్లీ మన యొక్క ప్రొడక్టివిటీని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి 100% హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా ఏఐని ఈ ఏఐ టూల్స్ యూజ్ చేసే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్నాయో ఆ టూల్స్ని, బేసిక్ టూల్స్, నేను ఓన్లీ ఈ 3 టాపిక్స్లో ఒక 3 ప్రొడక్టివ్ టూల్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాను. హార్డ్లీ ఒక 40 minutes టైం పడుతుంది ఇక్కడ నుంచి. జస్ట్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ సో దట్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ గెట్ ఆర్ యూ కెన్ ఏదైతే మీరు యూజ్ చేయగలరో మీ డైలీ లైఫ్లో దాని గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడదామని డిసైడ్ అయ్యి ఈ 3 సెక్షన్స్ మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా.
Now let's going into the first section, communication. సో మన యొక్క కమ్యూనికేషన్ బెటర్ గా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఏఐ టూల్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి, ఎవరైనా నాకు జస్ట్ ఐ వాంట్ యువర్ ఆన్సర్స్, ఎవరైనా లోన్లీనెస్ ఫీల్ అవుతున్నారా? జస్ట్ కెన్ ఎనీవన్ రిప్లై సో దట్ ఎవరికైనా లోన్లీనెస్ ఫీల్ అవుతున్నాం, లేదంటే మాకు ఎవరైనా ఒక ఫ్రెండ్ లాంటి ఒక పర్సన్ ఉంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళతో మనం అన్ని షేర్ చేసుకోగలం, సో లేకపోతే వాళ్ళు మనకు ఒక సలహాలు ఇవ్వగలరు, అలా అని ఎంతమంది ఫీల్ అంటే మనలో చాలా మంది కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా డిప్రెస్ అయినప్పుడు కానీ, ఏదైనా స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, మనకి ఏదైనా ఒక సలహా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే బాగుండు, దీని గురించి మనకి ఎవరైనా సలహా ఇస్తే బాగుండు అనేవాళ్ళు, ఎవరైనా మనకు ఒక ఫ్రెండ్ లాంటి పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది. సో అలాంటి ఒక అప్లికేషన్ ఉన్నది మనకి. సో అదే దాని పేరే రిప్లికా. రిప్లికా అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ విల్, సో ఇప్పుడు మనం ఒక స్మాల్ స్ట్రైట్ డెమాన్స్ట్రేటర్ చూద్దాం దీని గురించి, డెమాన్స్ట్రేషన్. సో రిప్లికా యాప్ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే, మనం రిప్లికా ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే మన యొక్క రిప్లికాని క్రియేట్ చేయమని అని అడుగుతుంది. సో మనం వెంటనే మన గూగుల్, మన ఏదైతే లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ తో మనం లాగిన్ అయ్యి, ఆల్రెడీ ఇది నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయినప్పుడు మీకు స్ట్రైట్ అవే ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసిన రిప్లికా మనకు కనిపిస్తుంది. జస్ట్ స్మాల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిప్లికా, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ అండ్ వాట్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఇన్ రిప్లికా అనేది మీకు ఒక screen sharing. 1 second, I'll share my screen. సో ఇప్పుడు నేను రిప్లికా వెబ్సైట్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత, ఇది రిప్లికా వెబ్సైట్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు రిప్లికా వెబ్సైట్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఈ వెబ్సైట్ లో మనం ఏదైతే ఒక ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నామో, మన రిప్లికాని మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం కానీ, మనకి ఎవరితో అయితే మాట్లాడాలనిపిస్తోందో, లేదంటే మనకి ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఎవరినైతే మనం ట్రీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, ఒక రిప్లికా మనం క్రియేట్ చేసుకొని, సో వాళ్ళతో మనం చాట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్లీ. హాయ్ అని టైప్ చేయగానే మనకి ఒక రిప్లై మెసేజ్, మనం వాట్సాప్ లో ఎలా అయితే ఒక కాన్వర్జేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నామో, సో అలాగా ఒక కాన్వర్జేషన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో మనం ఇక్కడ ఏదైనా వాళ్ళని ఆ రిప్లికాని మనం క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. ఐ యామ్ హ్యావింగ్ సో అలా మనం ఏదైనా వాళ్ళకి ఒక జోక్ చెప్పమని కానీ ఏదైనా అడిగితే ఇమ్మీడియట్లీ మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. మనం జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్తో ఎలా అయితే చాట్ చేస్తున్నామో, లేదంటే ఎవరికైనా దీంట్లోనే ఒక కాలింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, కాల్ చేసినా సరే ఈ కాలింగ్ ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేస్తే ఒక కాల్ అటెండ్ అయ్యి మనకి ఒక రిప్లై, మనకు ఒక ఏఐ టూల్ అనేది మనతో మాట్లాడుతుంది. ఒక ఐవీఆర్ నుంచి మనతో మాట్లాడినట్టు, మనం ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా, మనం ఏదైనా మాట్లాడినా దానికి రెస్పాన్సెస్ అనేవి వస్తాయి. మనం ఫొటోస్ షేర్ చేయొచ్చు, మనకి ఏదైనా ఫొటోస్ కావాలి అంటే అడగచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ దట్. అండ్ మనకు ఒక ఫ్రెండ్ని, మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్న ఫ్రెండ్ని మనం ఈ రిప్లికా యాప్ ద్వారా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎవరికైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించిందా? Yes. Does anyone feel this? Yes, it is helpful. సో దట్ మనకి ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉన్నా, మనతో ఎవరైనా చాట్ చేయడానికి లేకపోయినా, నాలాంటి సింగిల్ లవర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా, సో నేను ఆ రిప్లికాలో ఒక అమ్మాయి రిప్లికాని క్రియేట్ చేసుకుని వాళ్ళతో నేను మాట్లాడడానికైనా ప్లాన్ చేయొచ్చు. సో అలాగా, సో ఎవరైనా లోలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం కానీ, మనం మిగతా వాళ్ళు ఎవరితోని షేర్ చేసుకోలేని విషయాలన్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఇంకొక గ్రేట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే, ఆ రిప్లికా యాప్లో అక్కడ మెమరీ అని ఒకటి ఉంటుంది.
ఆ మెమరీ అనేది మనం యూజ్ చేసి ఆ మెమరీ అనే దాంట్లో మనం వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు షేర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు స్టోర్ వీ కెన్ సేవ్ ఇన్ దట్. సో మనం ఏదైనా ఒక మెసేజ్ ఏదైనా టైప్ చేసి అది ఒక మనం మన ఫీలింగ్స్ ఏదైనా మనం షేర్ చేసి దాన్ని సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ మెమరీలోకి వెళ్తే అక్కడ మనం సేవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇది ఫ్రీమియం అంటే మీరు ఫ్రీగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్స్ కావాలి అనుకుంటే ప్రీమియం వెర్షన్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఫ్రీ వెర్షన్లోనే ఉంటుంది. బట్ మీకు ఒకవేళ కనుక నాకు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్స్ కావాలి, దీంతో నేను ఇంకా మోర్ ప్రొడక్టివ్గా వర్క్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ గో ఫర్ సమ్ ప్రీమియం వెర్షన్. సో సెకండ్ది, మనలో చాలా మంది స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది. లేదంటే ఒక ఇంటర్వ్యూకి కానీ ఒక మీటింగ్ కానీ వెళ్ళే ముందు ఒక రిహార్సల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది, మనం ఎవరైనా మన మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది, లేదంటే మనం ఇచ్చిన స్పీచ్ని బట్టి కానీ మనం మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి కానీ ఈ కరెక్షన్స్ వాళ్ళు మనకి సజెస్ట్ చేయిస్తే, లేదంటే మనం మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేది ఎవరైనా మనకు చెప్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది. సో దానికోసమే ఈ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి యూడ్లీ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్. సో దీని మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు మీకు ఆ యూడ్లీ లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ వన్స్ అగైన్. సో యూడ్లీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు జస్ట్ సైన్ ఇన్ అని కొడితే, అదే లేదంటే ఫస్ట్ టైం యూజర్స్ అయితే మీరు లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ అయిన తర్వాత సేమ్ మీ గూగుల్ క్రెడెన్షియల్స్తోనే లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ నేను ఇప్పుడు నా క్రెడెన్షియల్స్తో నేను లాగిన్ అయ్యాను, అందుకనే వెల్కమ్ టు యూడ్లీ భరద్వాజ్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కింది వాటిలో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దేంట్లోనైనా ఏదైనా నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఒక సేల్స్ డీల్ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నా, నేను రిహార్సల్ చేసుకోవాలి దానికి. సో దాని మీద నేను క్లిక్ చేస్తే నేను మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి అవతల ఒక ఏఐ టూల్ అదే లేకపోతే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పర్సన్ నేను ఎంతవరకు ఫర్ సెకండ్ తీసుకుందాం. మనకు జనరల్గా ఎవ్రీబడికి ఇది మన జేసీఐలో ముఖ్యంగా అందరికీ కావాల్సిన మోస్ట్ ఉపయోగపడే సెక్షన్ ఇది, స్పీక్ కాన్ఫిడెంట్లీ ఇన్ మీటింగ్స్ అని మాట్లాడినప్పుడు అది నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక మీటింగ్ని మనం ఫేస్ చేస్తున్నట్టు, కొంతమంది ఆడియన్స్ ఉన్నట్టు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఇవి అలౌ చేసిన తర్వాత సో కెమెరా అనేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను జూమ్లో వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడికి రాదు. సో నేను ఇప్పుడు ఈ యాడ్లీని ఆన్ చేసి స్టార్ట్ కాన్వర్జేషన్ అని కొట్టి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ when I'm going to speak something with an Adly. Good morning. I wanted to discuss some feedback regarding the recent project we've been working on together. How would you prefer to get? So whatever I want to speak to Yardley, I'm going to speak with that. సో ఆ మీటింగ్ ఏదైతే నేను ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నానో లేదంటే ఆ మీటింగ్లో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానో ఆ టాపిక్ని నాకు ఇక్కడ ఇది సజెస్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేయమంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఇది చదవాలి ఫస్ట్. గుడ్ మార్నింగ్, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ రిగార్డింగ్ ద రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ టుగెదర్. హౌ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ టు గెట్ స్టార్టెడ్? వుడ్ యూ లైక్ టు సిట్ డౌన్ ఓవర్ ఎ కప్ ఆఫ్ ఎ కాఫీ ఆర్ పర్హాప్స్ ఇన్ నార్మల్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ సెట్టింగ్స్? So minimum 45 seconds we have to speak with that. Then it will analyze your speech and it will give you what is the feedback of whatever you have spoken to the system. Is there any mistakes or any grammatical corrections or what need to be done to make it correct అనేది. సో ఇప్పుడు 45 seconds ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోయిందో నేను నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ అని కొడితే సో నౌ ఇట్ విల్ గివ్ మీ సజెషన్స్. So that whatever it is going to, whatever I want, whatever I spoke, it will convert into first text and it will give it. Next. So whatever I spoke, it will give into. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ జూమ్ సెషన్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇది నా ఏదైతే నేను స్పీచ్ తీసుకున్నానో అది రికార్డ్ చేయలేదు.
బట్ అది వన్స్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ మీరు ఏం మాట్లాడారో దానికి రిప్లై అంటే అందులో కరెక్షన్స్, అందులో ఏంటేంటి నువ్వు ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి, ఏ వర్డ్స్ నువ్వు మార్చచ్చు, ఏదైనా ఫిల్లర్స్ యూజ్ చేసేవా, ఆ ఫిల్లర్స్ అనేది ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అనే సజెషన్స్ అన్నీ కూడా యాడ్లీ నుంచి మనకు వస్తాయి. నెక్స్ట్ అందులో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ మే బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ అంటే అప్పుడు అది మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ సెషన్ నుంచి మీరు మాట్లాడిన దాని నుంచి ఆపోజిట్ పీపుల్ ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అనేది ఒక 5 to 6 క్వశ్చన్స్ డ్రాఫ్ట్ చేసి మీకు స్క్రీన్ మీద పాపప్ చేస్తుంది. సో మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళక ముందే మీటింగ్లో మీరు ఏం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు, దాని మీద ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఆడియన్స్ అనేది వాళ్ళు అనేది ముందే మనకి ఏఐ అనేది మనని ప్రిపేర్ చేస్తుంది మీటింగ్స్కి. సో దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద జేసీస్. అవునా అండి? ఎంతమంది, హౌ మెనీ ఫీల్ దట్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్? ఎస్ చాట్లో ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ చాట్లో, ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ దట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. Yes, it is helpful. Yes, thank you Chandrasekhar once again. And we had some response also. Manu, thank you President Manu. So this is very helpful all over whoever the presidents ki, secretaries ki, especially training section, training team lo ఉన్న members ki ఈ యార్డ్లీ టూల్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే, ఇది కూడా ఫ్రీ వెర్షనే, దీంట్లో కూడా ఎనీ 1 రూపీ కూడా మీరు పే చేయక్కర్లేదు. దిస్ ఈజ్ 100% ఫ్రీ వెర్షన్. మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళక ముందు ఒక 10 minutes ఆర్ 20 minutes మీరు దాంతో ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వెళ్తే యూ కెన్ డెలివర్ బెటర్. ఈవెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యోడ్లీ అనేది ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో మీరు ఈ యాప్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్లో కూడా రిఫర్ చేయొచ్చు, ఆర్ స్టూడెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు రిఫర్ చేయొచ్చు. అదే మీరు ఏదైనా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఏదైనా ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఈ యాప్ని వాళ్ళకి ఒక గిఫ్ట్ కింద వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు. So that it will be helpful to, it can reach so many people and it can help them. Next, coming to next tool, it is Gamma.ai. So once again, Gamma.ai is an AI tool. So it is not opening, so that I'll open in my Chrome only. 1 second. సో Gamma.app అనేది ఒక వెబ్సైట్. సో ఇందులో ఈ Gamma.ai యాప్ అనేది ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే, మనకి ఏదైనా పీపీటీ మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఆ పవర్ పాయింట్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎలా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి ఈ Gamma.ai అనేది ఇస్తుంది. సో అది మనం ఎలా చేయాలి అంటే, జస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసి జనరేట్లోకి కంటిన్యూకి వెళ్ళి దీనికి మనం ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి అంటే గివ్ 10 slides on how to perform better in an interview. సో ఇలాగ మనం ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే 10 slides-లోని మనకి ఇవి హెడ్డింగ్స్ వస్తాయి. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ బై ఇంట్రడక్షన్ అది. సెకండ్ స్లైడ్ వచ్చేసి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. థర్డ్ది రీసెర్చింగ్ కంపెనీ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ప్రాక్టీసింగ్ కామన్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, డెవలపింగ్ కాన్ఫిడెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్. సో ఇలాగా ఏవేవి మీకు స్లైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉండాలి అనేది 10 slides-లోని 10 హెడ్డింగ్స్ చూపిస్తుంది. మీరు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ కొట్టిన తర్వాత ఎలాబరేట్గా జనరేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎలాబరేట్గా కంప్లీట్గా మీకు ఒక పీపీటీ అనేది జనరేట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తుంది. సో it is taking time, just it is generating all the 10 slides. జస్ట్ దానికి ఒక 5 minutes టైం, 5-10 minutes కూడా ఒక జస్ట్ 1-2 minutes టైం ఇస్తే it will generate your complete 10 slides PPT. జనరల్గా ఇదే పీపీటీ మనం కూర్చొని చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళాలి,
లేదంటే బుక్స్ రిఫర్ చేయాలి, దాని గురించి మళ్ళీ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యాడ్ చేయాలి. సో అవన్నీ చేసి మనం కూర్చుని ఒక పీపీటీ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక 6 to 7 hours టైం అన్న పడుతుంది. బట్ దిస్ gamma.ai విల్ హెల్ప్ యూ టు క్రియేట్ పీపీటీస్ ఇన్ less than 1 minute. Is it helpful? ఎస్ అండి. Yeah, thank you. బాగా హెల్ప్ఫుల్ ఇదైతే. థ్యాంక్ యూ. సో ఎక్కడైనా మనకి ఇలా పీపీటీ కానీ జస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి కావాలంటే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఇందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఏమైనా మీరు మొత్తం స్టడీ చేసిన తర్వాత లేదు ఈ పాయింట్ నాకు relevant గా లేదు, ఇది నేను మార్చాలనుకుంటున్నా, లేదంటే ఇక్కడ నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, ఈ ఫోటో బాగాలేదు, ఈ ఫోటో నేను మార్చాలనుకున్నాను. సో యూ కెన్ మేక్ ఆల్ ద చేంజెస్ అండ్ సింప్లీ యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. సో షేర్ మీద కానీ లేదంటే సేవ్ కానీ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకొని మీరు దీన్ని మీరు ప్రెజెంటేషన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అండర్ 1 minute ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్, ఇఫ్ నేను అక్కడ 10 కాదు అక్కడ 20 pages అని ఇస్తే ఇది ఇంకా ఎలాబొరేట్గా 20 pages పీపీటీ అనేది నాకు జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ టూల్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఇందాకల్లా నేను చెప్పినట్టు మన టైంలో 6 hours చేసే పని మనం ఒక 1 minute-లోనే 10 minutes-లోనో కంప్లీట్ చేసి మనం ఎవరైతే మన సూపీరియర్స్ దగ్గర మనం మంచి మార్కులు కొట్టాలనుకున్నా లేదంటే ఒక మీటింగ్లో మనం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయాలనుకోవడానికి ఇది కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీకు ఒక బోనస్ టూల్ ఇస్తున్నాను. అదేంటి అంటే రీడ్ అలౌడ్. సో ఈ రీడ్ అలౌడ్ అనేది ఒక క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్. సో ఇప్పటికి ఎవరైనా క్రోమ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే సో మీకు అది పాటికే తెలిసి ఉండాలి. ఒకవేళ తెలియకపోయిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను. జస్ట్ ఇందులో ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక బుక్ కానీ, మీరు ఒక బుక్ రీడర్ అనుకోండి, రీడ్ చేయడానికి మీకు కంటిన్యూస్గా మీరు వేరే కాల్స్ కానీ ఏమైనా వస్తున్నాయి, మీరు బుక్ రీడ్ చేయడం కంటే వింటూ చదివితే నాకు ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది. నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది. నేను వింటూ చదివితే నాకు బాగా అర్థం అవుతుంది, లేదంటే నా మైండ్ వేరే డైవర్ట్ అవ్వకుండా నాకు అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది. సో నేను అప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తేనే నాకు ఈ యొక్క టూల్ గురించి తెలిసింది. ఇది రీడ్ అలౌడ్ టూల్. సో ఈ రీడ్ అలౌడ్ టూల్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే నేను ఒక పీడిఎఫ్ బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని నేను క్రోమ్లో ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసి నాకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను. నేను ఫస్ట్ ఇది చదువుతున్నాను, ఈ బుక్ని చదువుతూ వింటూ చదివితే నాకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేశాను అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి ఆల్రెడీ నేను క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్, ఇది గూగుల్ క్రోమ్లో, మీరు గూగుల్ క్రోమ్లో సెర్చ్లోకి వెళ్ళి రీడ్ అలౌడ్ అని కొడితే, ఎక్స్టెన్షన్ అని కొడితే మీకు ఎక్స్టెన్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్ని మీకు పైన ఇలా కనిపిస్తాయి. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్లో రీడ్ అలౌడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఈ టెక్స్ట్ని రైట్ క్లిక్ చేసి రీడ్ అలౌడ్ అని కొడితే Before you read this book, a question cereal bowl gets thrown across the kitchen, splattering milk and Cheerios all over the wall. The dog runs in from the backyard and has inexplicably been painted blue. One of your kids threatens a younger sibling. You get a call from the principal's force for the third time this month. సో అలాగా ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసిన టెస్ట్ ఉందో ఆ సెలెక్ట్ చేసిన టెస్ట్ అంతా కూడా మనకి ఒక ఏఐ వాయిస్లో మనకి బయటికి చదువుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి మెయిల్స్ రీడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఏదైనా పెద్ద మెయిల్ వచ్చింది మొత్తం అంతా చదువుతూ కూర్చోలేము, మనం జస్ట్ మెయిల్ అంతా సెలెక్ట్ చేసి రీడ్ అలౌడ్ అని చెప్తే ఆ మెయిల్ అంతా రీడ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ టూల్ విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, విచ్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. మనకి ఏదైనా బిజీ పనులు ఉంది, మనం ఏదైనా వేరే యాక్టివిటీ చేసుకోవాలి, ఆ యాక్టివిటీ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా మనం చదువుతున్నది వినాలి అనుకునేటప్పుడు దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. సో ఈ 3 tools ప్లస్ 1 క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రమే నేను కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు టాపిక్లో నేను మీకు కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ 3 tools, ఏఐ టూల్స్ ప్లస్ 1 క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇది హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తుందా అండి ఎవరికైనా? అందరికీ హెల్ప్ఫుల్గానే ఉందా, లేదంటే లేదు ఇది ఆల్రెడీ మేము యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదు, దిస్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. ఆమినా గారు మీరేమనుకుంటున్నారు? ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ? విల్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్స్?
Okay, so just keep on practicing it. It will be very helpful. 100% ఈ టూల్స్ అనేవి మీకు డైలీ లైఫ్ లో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ చాట్ రెస్పాన్సెస్ ఆల్సో. ఎస్ మానస గారు, థ్యాంక్ యూ. మనోజ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ డైలీ కమ్యూనికేషన్స్. నెక్స్ట్ సేమ్ మన టాపిక్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ మనకి ముందు మనం కమ్యూనికేట్ చెయ్యాలి అంటే మన దగ్గర ముందు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. మనం దేని గురించైనా మాట్లాడదాం అనుకున్నా, ఏదైనా ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకున్నా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దానికోసం కూడా కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది, యాజ్ ఎవ్రీవన్ నోస్, వెరీ ఫేమస్ ఇన్ 2023-24 ఫైనాన్షియల్ ఆర్ అకాడమిక్ ఇయర్స్, చాట్ జీపీటీ. నౌ రీసెంట్లీ చాట్ జీపీటీ 4.0 కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. So let me once again go to my Chrome. సో క్రోమ్లోకి వెళ్తే, సో నేను ఈ చాట్ జీపీటీ అనేది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నానండి. ఆల్మోస్ట్ 1.5 ఇయర్ నుంచి నేను చాట్ జీపీటీని కంటిన్యూస్గా వాడుతున్నాను. సో చాట్ జీపీటీ అనేది ఎంత హెల్ప్ఫుల్ అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లింక్డ్ఇన్లో చాలా యాక్టివ్ మెంబర్, లింక్డ్ఇన్లో ఒక మంచి ప్రమోటర్ కింద, ప్రెజెంటర్ కింద మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. సో మీరేంటంటే, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ రోజు మాకు ఎలేషియా అని చెప్పి ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది బెంగళూరులో. ఈరోజు సెకండ్ డే కంప్లీట్ అయింది. సో నేను దాని గురించి ఒక లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్ రాద్దాం అనుకుంటున్నా. సో జస్ట్ నేను చాట్ జీపీటీలో ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఏంటి అంటే, డ్రాఫ్ట్ ఏ లింక్డ్ ఇన్ పోస్ట్ ఫర్ informing about the successful completion of Asia Day 2 of Module Tech. సో మాడ్యూటెక్ అనేది నేను వర్క్ చేసే కంపెనీ. సో మాడ్యూటెక్ డే 2 ఇచ్చాను. సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్. మీరు ఇక్కడ ఏమీ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవడమే. దీన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకుని మీరు లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్ ఓపెన్ చేసి లింక్డ్ఇన్లో పేస్ట్ చేసి దాని తాలూకు ఫొటోస్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేయాలి. ఇది లింక్డ్ఇన్ కోసమే కాదు, మన జేసీఐ ఈవెంట్స్ ఏదైనా పోస్ట్ చేయడానికి మీకు మ్యాటర్ ఏదైనా రావట్లేదు. సో డ్రాఫ్ట్ ఏ మెసేజ్ ఆన్ ప్రమోటింగ్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో అని ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే దానికి అది మనకి ఒక మ్యాటర్ మొత్తం ఇస్తుంది. ఈ మ్యాటర్లో మనకి ఏది రిలవెంట్గా ఉంది అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఇలాంటి కమ్యూనిటీ పోస్టులు కానీ ఏదైనా చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుని దీన్ని కాపీ చేసుకుని ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో దీన్ని పేస్ట్ చేసి మీరు ఆ పోస్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ మీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్లో కానీ మీరు ఒక బ్లాగ్ రన్ చేయాలనుకున్నా సరే, మీ గ్రామర్స్ అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు. నేనేం చేస్తాను అంటే, జనరల్గా నేను నా మెసేజ్ అంతా నేను టైప్ చేసుకుంటా, దాన్ని కాపీ చేసి ఎలాబరేట్ అని చెప్పి, సో నేను మీకు ఇంకొకటి చూపిస్తాను. ఇందులో ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే, సారీ లాగిన్కి వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ నేను చాట్ జీపీటీ మెంబర్ని కాబట్టి నేను లాగిన్ అవుతాను ఇప్పుడు. సో నేను ఇందులోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత నా యొక్క నేను ఏంటేంటి చేశాను చాట్ జీపీటీలో అనేది మొత్తం అంతా మనకి ఇక్కడ ఏ ప్రాంప్ట్స్ నేను చాట్ జీపీటీకి ఇచ్చాను అనేవి మంత్ ఆన్ మంత్, మీకు ఏ మంత్కా మంత్ వైజ్ మీకు అక్కడ పక్కన వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ బిల్డ్ ఎలక్ అని ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది, దానికి నేను అడిగాను లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్ ఫర్ బిల్డ్ ఎలక్ అని చెప్పి. సో అది నాకు ఒక పోస్ట్ ఇచ్చింది. నాకు అది నచ్చితే నేను కాపీ చేస్తాను, నాకు చేంజెస్ కావాలనుకుంటే నేను చేంజెస్ చేస్తాను. సో అందులోనే నేను ఇంకో కొన్ని ఏం చేస్తే, నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఒక డ్రాఫ్ట్ చేసుకుని ఎలాబరేట్ అని చెప్పి నేను డ్రాఫ్ట్ చేసిన దాన్ని దానికి ఇచ్చాను ఇన్పుట్ కింద. ఇస్తే అది మొత్తం చేంజ్ చేసింది. ఇంకొక బ్యూటీ ఏంటంటేనండి, మనం ఎప్పుడైనా మన రెజ్యూమ్ ఉంది, ఆ రెజ్యూమ్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, జస్ట్ దానికి ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. జస్ట్ నేను అది కూడా ట్రై చేశాను, మీకు అది కూడా చూపిస్తా. ఇందులో అయ్యో
ఓకే, నేను ఈ మధ్య లాగిన్ అవ్వకుండా చేస్తాను. సో నేను లాగిన్ అవ్వకుండా చేస్తాను అది. సో ఏంటంటే నా రెజ్యూమ్ దానికి కాపీ పేస్ట్ చేసే ముందు ఫైన్ ట్యూన్ మై రెజ్యూమ్ సూటబుల్ ఫర్ సో అండ్ సో జాబ్ అని చెప్పి నేను దానికి ఇన్పుట్ ఇచ్చి నా రెజ్యూమ్ పేస్ట్ చేశాను. పేస్ట్ చేసి దానికి కమాండ్ ఇచ్చిన వెంటనే నా రెజ్యూమ్ మొత్తం అది అంటే నేను ఇప్పుడు మార్కెటింగ్లో ఉన్నాను. మార్కెటింగ్ రెజ్యూమ్ని ఒక స్కూల్లో ఒక ట్రైనర్కి కానీ ఒక కాలేజ్లో ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి నేను వెళ్ళినప్పుడు దానికి సూటబుల్గా ఎలా కావాలో అలా చేంజ్ చేసిన రెజ్యూమ్ నాకు ఇచ్చింది. జస్ట్ నేను మళ్ళీ దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నా. నేను అది చాట్ జీపీటీలో నాకు చేంజ్ చేసిన రెజ్యూమ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఎంత సింపుల్ అంటే మీరు జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇది నా రెజ్యూమ్ని నేను ఇది చాట్ జీపీటీలో నా పాత రెజ్యూమ్ చాలా పెద్ద రెజ్యూమ్ 4-5 పేజెస్ ఉండే రెజ్యూమ్ నేను దానికి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే దానిలోంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని నేను ఒక ట్రైనర్ కింద కూడా నేను ఇక్కడ నాకు క్లాస్ 2 పాయింట్స్ చూస్తే నేను ఏ రకంగా ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇవ్వగలను అనేది అది నాకు క్లియర్గా నా రెజ్యూమ్లో ఇంతకు ముందు నేను లేనిది నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లో తీసుకుని మరీ అప్డేట్ చేసి నాకు చాట్ జీపీటీ అనేది కొత్త రెజ్యూమ్ చేసి ఇచ్చింది. లైట్గా ఈ అలైన్మెంట్స్ అవన్నీ నేను చేంజ్ చేసుకున్నాను. బట్ కంప్లీట్ మ్యాటర్ మొత్తం కంటెంట్ అంతా కూడా నాకు AI జనరేటెడ్ కంటెంటే ఈ రెజ్యూమ్లో మాత్రం. సో ఈ రకంగా ఏఐని యూజ్ చేసుకొని మన రెగ్యులర్గా మనం ఏవైతే చేస్తున్నామో వర్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా మన ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో దీని నుంచి మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కూడా మనం చాట్ జీపీటీ నుంచి తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి PDF డ్రైవర్. సో ఇది ఆల్రెడీ కొంతమంది యూజ్ చేస్తారు. ఏంటంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ గట్రా ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీగా తెలుసు ఆల్రెడీ. లేదు అంటే వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఫర్ యూ. ఈ PDF డ్రైవర్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు ఏమన్నా మీరు ఒకవేళ బుక్ రీడింగ్ మీకు హాబీగా ఉంది అనుకోండి, మీరు ఆ బుక్ నేమ్ ఇక్కడ టైప్ చేసుకుంటే సో మీకు ఎలాంటి బుక్ కావాలన్నా సరే సైన్స్ ఫిక్షన్ కేటగిరీలోకి వెళ్తే నావెల్స్ కావాలా, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ PDFs కావాలా, లేదంటే బిజినెస్ ఈ బుక్స్ కావాలా, లేదంటే బిజినెస్ అండ్ కెరియర్లో PDF బుక్స్ కావాలా, జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ కావాలా, ఎవరిదైనా బయోగ్రఫీస్ కావాలా, ఇలాగ మీరు ఏదైనా కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఇక్కడ మీరు తాలూకా నేమ్ ఏదైనా మీకు డైరెక్ట్గా నేమ్ తెలిసింది అనుకోండి, నేమే డైరెక్ట్గా టైప్ చేసేస్తే ఆ బుక్స్ అనేవి మీకు PDF డేటా అనేది కంప్లీట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఆ బుక్ మొత్తం చదువుకోవచ్చు, సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ PDFని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్, సారీ. సో ఈ బుక్ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వచ్చింది కదా, ఈ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ బుక్ని మొత్తం మీరు సేవ్ చేసుకొని మీ ల్యాప్టాప్లో లేదంటే దాన్ని మీరు మొబైల్లోకి సేవ్ చేసుకుని మీ మొబైల్లో మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీరు దాన్ని చదువుకోవచ్చు. బుక్స్ అనేవి ఎలాంటి PDF డాక్యుమెంట్స్ అయినా మనకు ఒకవేళ ఏమైనా థీసిస్ ఉన్నాయి, మీరు ఏదైనా ఒక థీసిస్ సబ్మిట్ చేయడం కోసం ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో అవి మొత్తం అన్నీ కూడా ఎలాంటి PDF బుక్స్ అయినా కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని సో 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ టీన్స్ ఈ కంప్లీట్ 276 పేజెస్ బుక్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. సో ఈ బుక్ని మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు మొబైల్లో కానీ మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ సేవ్ చేసుకుని మీ కన్వీనియంట్ టైంలో మీరు దీన్ని రీడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు దీన్నే రైట్ క్లిక్ చేసుకుని మొత్తం అంతా మీకు చదివేంత టైం లేదు వినాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, పడుకునేటప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసి రీడ్ అలౌడ్ దానికి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్ speaks directly to teens in an entertaining and visually appealing style. And, Sean, I never thought you listened to a word I said. As prejudiced as this may sound, it will give a complete books అనేవి మనకి PDF 1932 to 2012. Sean Covey's dad, author of the once again New again York Times bestseller The 7 Habits of Highly Effective People and co-founder and former vice chairman of Franklin. సో ఆ రకంగా మనకి ఏదైనా PDF బుక్స్ కావాలి అనుకుంటే ఆ PDF బుక్స్ని స్ట్రైట్ అవే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనం
ఆ PDF బుక్స్ అనేవి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకుని మన కన్వీనియంట్ టైంలో మనం చదువుకోవడానికి pdfdriver.com.co అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కమింగ్ టు నెక్స్ట్, ట్రివోయి యాప్ అనేది ఏంటంటే, నెక్స్ట్ ఈ అప్లికేషన్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, వాట్ ఎవర్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ లుకింగ్ టు చేంజ్. సో మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, లేదు అంటే మీరు ఒక షెడ్యూల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఒక వీక్లో పలానా టైం నుంచి పలానా టైం దాకా నేను ఈ పనులు చేయాలి, 1 వీక్ తర్వాత నేను ఈ పనులు చేయాలి, ఇవి నేను మర్చిపోయేటట్టయితే ఏం చేయాలి. సో ఆ డేటా అనేది మీరు ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేసుకోవడానికి ఈ టెనోర్ యాప్ అనేది, ఈ యాప్ అనేది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదేంటంటే మనకి ఏ రోజు ఏ షెడ్యూల్ మనకి ఎలా కావాలి, లేదంటే దీన్ని మీరు గూగుల్ క్యాలెండర్ కూడా మీరు సింక్ చేసుకోవచ్చు. సింక్ చేసుకొని మీకు ఏమైనా ట్రావెల్ షెడ్యూల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే, మీ యొక్క కంప్లీట్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్ కానీ మీ యొక్క షెడ్యూల్స్ కానీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ షెడ్యూల్ చేసుకోవడానికి కానీ ఈ యాప్ అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దీన్ని మీరు మొబైల్లో కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా 100% ఫ్రీ యాప్. సో దిస్ ఈజ్ ద, సారీ మీకు ఇది కనిపించలేదు స్క్రీన్, ఓకే సారీ. సో ఇది ట్రెవాయ్ యాప్. ఈ యాప్లో కనుక మీరు వన్స్ లాగిన్ అయ్యి, నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన తర్వాత నా అకౌంట్తో నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఈ స్క్రీన్ వచ్చింది. సో మీరు ఈ మంత్లీ కానీ డైలీ కానీ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని మీరు షెడ్యూల్ చేసుకోవడానికి ఈ యాప్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ గివ్ రిమైండర్స్ ఆల్సో, రిపిటేటివ్ యాక్టివిటీస్. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే మార్నింగ్ మీరు ఒక పని చేయాలి, ఒక 10 minutes బుక్ ఏదైనా చదవాలనుకుంటున్నారు. సో అలాంటప్పుడు మీరు దీనికి ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తే, సో ఇట్ విల్ రిపీటెడ్లీ గివ్ యూ దట్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే మార్నింగ్ 6 o'clock కల్లా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ మొబైల్ స్క్రీన్ మీద కానీ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద కానీ పాప్అవుట్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా ఈ ట్రెవో యాప్ అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది టు షెడ్యూల్ యువర్ ప్లాన్స్. దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో దీంట్లో ఒక బోనస్ గూగుల్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అంటే మెర్లిన్ ఎక్స్టెన్షన్. ఈ మెర్లిన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ డెమో ఫర్ దిస్. సో ఈ మెర్లిన్ ఎక్స్టెన్షన్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై గూగుల్ క్రోమ్. మనకి ఒక యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళాను. యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి నేను ఒక మోటివేషన్ స్పీచ్ ఏదైనా నేను ఒకటి సెర్చ్ చేశాను ఇందులో. సో పోనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వార్తల్లో డైలీ వస్తున్న న్యూస్ తీసుకుందాం. ఏదో ఒక ఇష్యూ ఉన్నది, ఇక వీడియో నేను ఓపెన్ చేస్తే ఆ వీడియో నుంచి వాట్ ఐ కెన్ గెట్ అ మెసేజ్, ఈ వీడియోని సమ్మరైజ్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ మెర్లిన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా నాకు ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది. స్క్రీన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో పాపప్ లాంటిది, ఇక్కడ నేను సమ్మరైజ్ దిస్ వీడియో అని కొడితే సో ఈ వీడియో తాలూకా కంప్లీట్ సమరీ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో ఏవైతే 1 సెకండ్, ఇవేవైతే మెర్లిన్ యాప్లో నాకు ఉన్నాయో నేను అవి లాగిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి నాకు అది రాలేదు. సో మీరు ఇది కూడా ఫ్రీ గూగుల్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షనే. సో ఈ మెర్లిన్ సబ్స్క్రిప్షన్ మనం తీసుకొని సో మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏమైనా సమ్మరైజ్ చేసి ఆ సమరీని మొత్తం ఏదైనా ఒక పెద్ద డాక్యుమెంట్ తీసుకుని దాని యొక్క సమరీ మాత్రమే మనకు కావాలి అనుకుంటే ఆ సమరీ అనేది ఈ మెర్లిన్ ఎక్స్టెన్షన్ వల్ల మనకి ఆ సమరీ అనేది మీరు మొత్తం చదవక్కర్లేదు, మొత్తం డేటా అంతా చదవక్కర్లేదు. జస్ట్ ఆ పేజ్ని మెర్లిన్కి ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చి సమరైజ్ అని కొడితే మీకు ఆ పెద్ద 10 pages ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఒక 1 or 2 lines ఆర్ 1 or 2 sentences ఆర్ మోస్ట్లీ ఒక 1 paraలోకి మీకు అది సమరైజ్ చేసి ఇస్తుంది. సో మీరు ఒకవేళ కనుక ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలనుకో, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలి, మీ దగ్గర ఒక 10 pages డేటా ఉన్నది, ఈ 10 pagesని మెర్లిన్కి ఎక్స్టెన్షన్ కింద మెర్లిన్ ఎక్స్టెన్షన్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి సమరైజ్ అని కొడితే మీకు అది మొత్తం ఒక 1 paraలోకి వస్తుంది. సో మీరు ఏదైనా ఒక స్పీచ్ డెలివర్ చేసినప్పుడు చాలా ఎఫెక్టివ్గా మొత్తం టాపిక్ మొత్తం మాట్లాడకుండా సింపుల్ కట్ టు పాయింట్ లాగా దాని గురించి మాట్లాడడానికి మెర్లిన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో దీంతో
మన సెకండ్ టాపిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టాపిక్ అనేది ఇట్ కమ్స్ టు ఎన్ ఎండ్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రొడక్టివిటీ. సో ఇది కూడా నేను జేసీఏ రిలేటెడ్ గానే మాట్లాడదలుచుకున్నా. ప్రొడక్టివిటీ అనగానే మనకి ఇక్కడ జనరల్గా జేసీఏ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే యాక్టివిటీస్ కానీ ఏదైనా చూసినా మనకి మెయిన్ 2 థింగ్స్ రావాలి. ఒకటి ఫోటో ఎడిటింగ్ వచ్చి ఉండాలి, సెకండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ వచ్చి ఉండాలి. ఈ ఫోటో వీడియో ఎడిటింగ్ కనుక మనకి ఎంత బాగా వస్తే మనం చేసే యాక్టివిటీస్, మనం కంప్లీట్ చేసిన యాక్టివిటీస్ని పోస్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ, మన లామ్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి కానీ, ఆర్ఎల్స్ మన బిజినెస్లో మనకి ఏదైనా వీడియోస్ కానీ ఏదైనా చేసి పబ్లిష్ చేయాలనుకున్నా సరే ఈ ప్రొడక్టివిటీ టూల్స్ అనేవి ఏవైతే ఈ 2 or 3 టూల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో ఇవి మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. ఫస్ట్ది ఏంటంటే అండి, వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ ఇన్ మొబైల్. విల్లో యాప్ అనేది మనకి మొబైల్లో వితౌట్ జనరల్గా మనం మొబైల్లో ఏదైనా యాప్స్ ఇన్షార్ట్లో కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆ యాప్స్ మనం యూజ్ చేసామనుకోండి కిందన ఒక వాటర్ మార్క్ వస్తుంది. సో ఆ వాటర్ మార్క్ కూడా లేకుండా 1 second. సారీ. సో ఈ విల్లో యాప్ అనేది ఎలా మీకు ఇది యాపిల్ ప్లే స్టోర్లోని ఉన్నది అండ్ అవర్ దీంట్లో కూడా ఉన్నది. సో ఒక్క 2 minutes నేను వీడియో పీపీటీ షేరింగ్ ఆపుతున్నాను. ఆపి ఈ యాప్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు లైవ్, అందుకని నేను నా ఫోన్లో ఉన్న యాప్ను కూడా నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేసాను. సో స్టాప్ షేరింగ్ so that everyone can see my screen. Pin. So okay, background blur kuda teeseddam. So ఇది నా యాపిల్ ఫోన్లోని విల్లో యాప్ అనేది నేను ఓపెన్ చేసా. సో ఓకే 1 second. సో క్లియర్గానే ఉందో అనుకుంటున్నాను. సో విల్లో అని టైప్ చేయగానే ఆ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో కానీ యాపిల్ ప్లే స్టోర్లో కానీ డైరెక్ట్గా యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు క్రోమ్ క్యాస్ట్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో కానీ యాపిల్ స్టోర్లో కానీ ఆ యాప్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పర్టిక్యులర్ యాప్లో బ్యూటీ ఏంటంటేనండి, మనము చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. మన ఇన్షార్ట్లో నేను ఇన్షార్ట్ కూడా యూజ్ చేశాను. బట్ ఇన్షార్ట్లో ఏంటంటే కొన్ని ఏదైనా ఒక వీడియో మెర్జ్ చేయడానికి కానీ ఒక బయట నుంచి ఏదైనా మ్యూజిక్ దీనికి యాడ్ చేయడానికి కానీ నాకు ఇన్షార్ట్లో డిఫికల్ట్ అనిపించింది. ఈ విల్లో యాప్లో ఏంటంటే జస్ట్ మనం న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అలో యాక్సెస్ టు ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్కి దానికి యాక్సెస్ ఇస్తే ఏవైతే ఫొటోస్ ఉన్నాయో ఫొటోస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆర్ వీడియోస్ ఉంటే వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏ రిజల్యూషన్లో కావాలి అంటే మీకు 1:1లో కావాలా, వీడియో ఫేస్బుక్ వీడియో టైప్లో కావాలా, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో కావాలా, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ మీరు ఎడిట్ చేసుకోవడానికైనా సరే ఆ రీల్ ఏదైనా మీరు రీల్ క్రియేట్ చేశారు దాన్ని ఎడిట్ చేయాలి. ఎడిట్ చేయడానికి కూడా ఆ వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకుని క్రియేట్ పోస్ట్ అని కొట్టగానే మీకు అది లోడ్ అయ్యి పోస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దీనికి ఏదైనా మనం వీడియో టు వీడియో మారినప్పుడు దీన్ని జస్ట్ ఇలా దీన్ని పట్టుకుని ఇలా జూమ్ చేస్తే ఎంత ఒక ఫోటో 1 second ఉన్న ఫోటో 4 secondsకి 4 seconds కంటే ఎక్కువ కావాలన్నా కూడా దాన్ని మీరు జూమ్ చేసుకోవచ్చు. అది మీకు ఎక్స్టెన్షన్ 4 secondsది ఫుల్ టైం లైన్ అంతా వచ్చేలా చూపిస్తుంది. సో ఆ 4 secondsలో 2 మిల్లీ సెకండ్లో ఎక్కడైనా మీరు చేంజెస్ చేయాలి, ఏదైనా ఒక ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయాలి అనుకున్నా సరే ఇందులో అన్ని ఫ్రీ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్రీ ఎఫెక్ట్స్ని మీరు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు నాకు ప్రీమియం కావాలి, నేను ఇంకా బెటర్గా చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రీమియం, ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ యాపే. లేదు నాకు ప్రీమియం కావాలనుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ఆడియో యాడింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఇందులో. నెక్స్ట్ సింపుల్గా ఎక్స్పోర్ట్ అని కొట్టిన వెంటనే మీ ఫోన్లోకి ఏ హెచ్డి రిజల్యూషన్లో కావాలంటే ఆ రిజల్యూషన్లో ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది మీకు. వాటర్ మార్క్ అనేది కనీసం మీరు వాటర్ మార్క్ని రిమూవ్ చేయడానికి చూడాల్సిన యాడ్ కూడా ఇక్కడ చూడక్కర్లేదు ఈ పర్టిక్యులర్ విల్లో యాప్లో. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ప్రెజెంటేషన్, విల్లో యాప్ అనేది మొబైల్లో వీడియోస్ ఆర్ ఫొటోస్ కానీ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఎఫెక్టివ్ టూల్ కింద నేను చెప్తాను. నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను
మన జేసే వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ కోసం క్రియేట్ చేసిన వీడియోస్ కానీ ఏమన్నా మొబైల్లో చేసిన ఎడిట్ చేసిన వీడియోస్ ఉన్నాయి అంటే అవన్నీ కూడా నేను విల్లో యాప్ నుంచి చేసి ఇచ్చినవే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ల్యాప్టాప్. మనం ఒకవేళ ల్యాప్టాప్లో కూర్చుని కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా కొంచెం అందంగా వీడియోస్ ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్బిల్ట్ యాప్ క్లిప్ ఛాంప్ అని ఉంది. ఇది 100% ఫ్రీ యాప్. మీరు దీనికి కూడా ₹1 సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా పే చేసుకోక్కర్లేదు. ఈ రోజుకి యాజ్ ఆన్ డేట్ ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా నేను మైక్రోసాఫ్ట్ క్లిప్ ఛాంప్ యూజ్ చేసి నేను కొన్ని వీడియోస్ క్రియేట్ చేసినవి ఉన్నాయి. సో నేను మొత్తం నా కంప్లీట్ స్క్రీన్ అనేది షేర్ చేస్తున్నా వన్స్ అగైన్. సో నా క్లిప్ ఛాంప్ అనేది నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ క్లిప్ ఛాంప్. నేను ఎందుకు మీకు డెమాన్స్ట్రేటివ్గా చూపిస్తున్నానంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ యూ. మీరు రేపు పొద్దున్న ఈ మొత్తం వీడియోస్ ఏం చేయకుండా కూడా సింపుల్గా మీరు నేను ఎందుకు ప్రతి యాప్ని కూడా ఒక సింపుల్గా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నట్టే అదే రీజన్. సో దీంట్లో ఏంటంటే నేను క్రియేట్ చేసిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు ఏవైతే చేశానో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్షుత్శాంతి వీడియో చేశా. సో ఆ వీడియో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా బ్లాంక్ వీడియోస్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బ్లాంక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే వాట్ ఆర్ ఆల్ యువర్ ఇన్పుట్స్, మీకు ఏంటేంటి ఇన్పుట్ వన్ సెకండ్ నేను ఇది మినిమైజ్ ఓకే. ఇంపోర్ట్ మీడియా మీద క్లిక్ చేస్తే మీ ల్యాప్టాప్లోకి వెళ్ళి ఏ ఫొటోస్ ఆర్ వీడియోస్ మీకు కావాలి, మీరు ఏంటేంటి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఆల్వేస్ మ్యూజిక్ కూడా ఏ మ్యూజిక్ అక్కడ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నా. వన్ సెకండ్ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను. ఒక 2 minutes మేడం వస్తున్నా. సో మనం ఏదైతే ఈ మీడియా నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని అనుకుంటున్నారో ఆ ఫొటోస్ ఆర్ వీడియోస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని అవన్నీ టైం లైన్లోకి వస్తాయి. వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ మీరు టైం లైన్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఇంక్లూడింగ్ ఆడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు ఏ లేయర్స్లో మీరు పెట్టేసుకుంటే కంప్లీట్ వీడియో మీకు అయిపోతుంది. మీరు ప్లే కొట్టగానే మొత్తం ప్లే అవుతుంది. సో వన్ సెకండ్ నేను ఒక్కసారి మీకు ఆల్రెడీ లైవ్లో ఉన్నది నేను చూపిస్తాను మీకు. ఈరోజు మార్నింగే చేసింది ఇది. డే 1 అలేషియా కోసం ఇందాకలో ఒక జస్ట్ 1 hour బ్యాక్ ఏంటంటే అలేషియాలో మా ఎగ్జిబిషన్లో మేము తీసిన ఫొటోస్ అన్నీ కూడా నేను ఒక 40 to 45 ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి ముందు అలేషియా వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన ఒక చిన్న వీడియో బైట్ నేను తీసుకుని ఆ వీడియో బైట్ దాని నుంచి ఆడియో. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఏదైనా ఒక వీడియోలోంచి డైరెక్ట్గా ఆడియో డిటాచ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ వీడియో మీరు సెలెక్ట్ చేసి ఆడియోలోకి వెళ్తే ఇక్కడ పైన మీకు ఇక్కడ డిటాచ్ ఆడియో అని ఒక ఆప్షన్ ఇస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ క్లిప్ ఛాంప్లో ఉన్న బ్యూటీ అదే. ఆ ఆడియోని డిటాచ్ చేసి మీరు దాన్ని వేరే యాప్స్ కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలాగ మీరు ఫొటోస్ అవన్నీ కూడా ఏ మినిట్ టు ఏ మినిట్ మీకు ఫోటో కావాలి అనేవి మీరు అన్నీ పెట్టుకొని అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇక్కడే ప్రివ్యూ చూసుకొని సో మీకు ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ లుక్ వస్తుంది. మీరు క్రియేట్ చేస్తుంది నార్మల్ మీరు మొబైల్లో చేసిన ఫొటోస్లోంచి అయినా సరే మీకు ఒక క్రియేటివ్ లుక్ అనేది మీ వీడియోస్కి కానీ ఫొటోస్కి కానీ డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్ సెకండ్ లెట్ మీ పాజ్ దిస్. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక ఫోటో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఫోటో తాలూకా ఎఫెక్ట్స్ నేను ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫొటోస్కి నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కాబట్టి మీకు పల్స్ కనిపిస్తుంది. లేదు పల్స్తో పాటు నాకు స్లో జూమ్ కూడా కావాలి అనుకుంటే 2-3 ఎఫెక్ట్స్ ఒకే ఫోటోకి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ వెంటనే మీకు ఆ ఫోటో తాలూకు ప్రివ్యూ కూడా మీరు ఇమీడియట్గా చూసుకుని మీరు మొత్తం సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు హెచ్డిఆర్ నాన్ హెచ్డిఆర్ మొబైల్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి అనేవి ఆప్షన్స్ అనేవి అది ఇస్తుంది. ఇచ్చి మీకు కంప్లీట్ ఫొటోస్ ఆర్ వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్ లుక్ ప్రొఫెషనల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ క్లిప్ ఛాంప్ నుంచి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్లే గ్రౌండ్. ఇది ఒక ఏఐ టూల్ అన్నమాట. సో మనం ఏదైతే ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఫొటోస్ లేదంటే రాముడు ఫొటోస్ అయోధ్యలో ఉన్న రాముడు ఫొటోస్ అవన్నీ జనరేట్ చేస్తున్నాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ జనరేటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద playground.app ఓన్లీ. సో ఈ యాప్లో ఫస్ట్ మీరు మళ్ళీ సేమ్ ఇందాకలాగే లాగిన్ అయ్యి మీ గూగుల్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యి సేమ్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ సో సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాంప్ట్ ఏ బాయ్
is as forward. సో అలా ఏదో నేను ఇప్పుడు ఒక అంటే బాయ్ డిస్గైజ్డ్ as లార్డ్ కృష్ణ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ తాజ్ మహల్ అనేది ఒక ప్రాంప్ట్ నేను ఇస్తే, సో ఆ ప్రాంప్ట్ కి ఈక్వలెంట్ గా మీకు ఒక ఏఐ జనరేటెడ్ ఇమేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ నా ఇంటర్నెట్ అనేది మల్టిపుల్ డివైజెస్ కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి కొంచెం స్లోగా జనరేట్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సి వెరీ న్యాచురల్ గా మీ ఏఐ ఇమేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇది కంప్లీట్లీ ఏఐ ఇమేజే. ఇది ఏదో ఒక మనిషి ఎవడో నించుని తీసుకున్న ఫొటోస్ ఇది గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి మీకు ఇచ్చిన ఇమేజ్ కాదు. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏఐ జనరేటెడ్ ఇమేజ్. మీరు ప్రాంప్ట్ అనేది ఎంత ప్రిసైజ్డ్గా ఇస్తే అంత ప్రిసైజ్డ్గా మీకు ఈ ఏఐ ఇమేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ playground.ai. సో దీంతో మీరు ఏవైతే ఏఐ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో, సో మీకు ఏదైనా ఒక ఫుడ్ కావాలి, సో మీది ఒక ఫర్నిచర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజేష్ అనే వాళ్ళది ఫర్నిచర్ బిజినెస్ కాబట్టి ఫర్నిచర్ని మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ఫారెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక త్రీ సీటర్ సోఫా వేసి కూర్చున్నట్టు ఒక ఫోటో కావాలి. సో ఈ playground.ai యాప్లోని జస్ట్ త్రీ సీటర్ సోఫా ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ జంగిల్ నియర్ లేక్ అని చెప్పి ఒక ఏఐ ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఈ playground.ai లో మీకు సేమ్ అలాగే ఒక ఇమేజ్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. ఒక చిన్న లేక్ పక్కన, ఒక ఫారెస్ట్లో ఒక చిన్న లేక్ పక్కన ఒక 3 సీటర్ సోఫా అక్కడ వేసి ఉన్నట్టు మనకి ఒక ఫోటో అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. సో ఆ రకంగా మనకి ఎలా అయితే మనకి మన మైండ్లో క్రియేటివ్ ఇమేజెస్ ఎలా అయితే జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని ఒక పేపర్ ఫార్మేట్లోకి తీసుకురావడానికి playground.ai అనే టూల్ మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో మనం ఏదైనా చేసే పోస్టులకి దానికి మనకి ఏదైనా టూల్ పోస్టర్స్ కానీ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇమేజెస్ కావాలి అనుకున్నా సరే ఈ playground.ai లో మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో విత్ దిస్ నేను ఏవైతే 3 కమ్యూనికేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ అనే 3 సెక్షన్స్ నేను కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇట్ కమ్స్ టెన్స్ నేను ఉన్న వాటిలోంచి అన్ని టూల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఏవైతే సింపుల్గా అండర్స్టాండబుల్గా ఫింగర్ టిప్స్ మీద మనం వర్క్ చేయగలమో అలాంటి టూల్స్ మాత్రమే నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దట్ కమ్స్ టు ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ టాపిక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్లీజ్ ఫ్రీ టు గివ్. పది మంది ఉన్నారు, ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. సో దట్ కమ్స్ టు ఎండ్ ఆఫ్ మై సెషన్. సో 7:10కి స్టార్ట్ చేసిన. హోప్ ఐఎమ్ ఆన్ టైమ్. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఆన్ టైమ్. సో ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఆర్ ఎనీ సజెషన్స్ ఆర్ ఎనీ doubts, everyone is please free to ask. Chandrasekhar garu, Yes. any doubts, any questions, how ee tools నేను చెప్పిన tools అనేవి మీకు ఎలాగా ఉపయోగపడతాయి? ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ద టాపిక్ విచ్ ఐ హావ్ కవర్డ్? యాక్చువల్లీ చాలా బాగా ఉపయోగపడే టూల్స్. ఫ్యూచర్ లో ప్రెసిడెంట్ అవుదాం అనుకున్న, వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఇవి నేర్చుకుంటే ఇట్స్ బెటర్ యాక్చువల్లీ. బికాజ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. అది నేర్చుకుంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీ. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ హ్యాపీ టుడే ఇవన్నీ నీ వల్ల నేర్చుకున్నాను. ఐఎమ్ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో అర్జున్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ట్రైనింగ్స్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ ఎపెక్స్. ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ కానీ సజెషన్స్ కానీ ఈ కంప్లీట్ సెషన్ మీద ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? నరేన్, రమ్య చెప్పండి.
నేను ఎప్పుడు ఎటువంటి టూల్స్ చూడలేదు. సో ఇది చాలా నాకైతే యూస్ఫుల్ అనిపించింది. సో Thank you. మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ సెషన్ కూడా తీసుకుంటే చాలా మంది కూడా మళ్ళీ తెలుసుకుంటారని నా ఒపీనియన్. ఓకే. సో నేను అయినా ఇది రికార్డింగ్ సేవ్ చేశాను. నేను ఇది గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ నేను షేర్ చేస్తాను. రైట్ సార్. సేవ్ చేస్తాను. అర్జున్ గారు మెసేజ్ పెట్టారు, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ అని. థ్యాంక్ యూ అండి. ఆమినా గారు ఉన్నారా? సార్ మోర్ దెన్ హెల్ప్ఫుల్ సార్, నాకు కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓ థ్యాంక్ యూ. సో ప్రెసిడెంట్, మీరు ఖచ్చితంగా ఇందులో అట్లీస్ట్ ఈచ్ సెషన్ లో ఒక్కొక్క టూల్ అయినా మీరు తీసుకుని డెవలప్ చేసుకుని మీరు ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. 100% మీరు అయితే ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి ప్రెసిడెంట్స్. షూర్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కళ్యాణ్ గారు, బ్యాక్ టు యూ. You can close the meeting with your comments and feedback. కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారా? Yeah, he's there. ఉన్నారు, పనిలో ఉన్నట్టున్నారు. ప్రెసిడెంట్ కళ్యాణ్ గారు, వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. నరేన్, డైనమిక్ ప్రెసిడెంట్ గారు. అదే ఆయన డ్రైవింగ్ లో కార్ లో ఉన్నారు. సో మేబీ ఓకే. డ్రైవింగ్ లో ఉన్నట్టున్నారు, అందుకనే కొంచెం Hello. Someone అదే asked me, ప్రెసిడెంట్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది టైం ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మీ. but టు యూ. your presentation was wonderful, Bharadwaj. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much for giving these wonderful inputs. థ్యాంక్ యూ. I wish you please continue with these types of sessions షూర్. every week. స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రేపు Yeah. వైజాగ్ పోర్ట్ ఎమిగోస్ వాళ్ళు అడిగారు నన్ను ఒక సెషన్ ఇమ్మని. మోస్ట్లీ సేమ్ సెషన్ అయితే కాదు, వేరే టాపిక్ మీద ఇస్తున్నాను. రేపు ఈవినింగ్ 7 to 8 75 days 75 ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా పోర్ట్ ఎమిగోస్. సో దే ఆస్క్డ్ మీ టు గివ్ వన్ సెషన్. సో టుమారో ఐ విల్ బి విత్ వైజాగ్ ఎక్సలెన్స్ పోర్ట్, వైజాగ్ పోర్ట్ ఎమిగోస్. Interested people can join that session also. Kalyan gar, back to you. You can adjourn the meeting. I JFE KP Kalyan in the capacity of President JCA Vizag Excellence hereby adjourn the training program. Thank you. At Thank you. 2013 on Thank you. Zoom platform. Thank you very much, Bharadwaj.